सत श्री अकाल जी। एएनबी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता तो शुरुआत कर जाते बुलेटिन की। पिछले दिन ही मोदी सरकार ने अपने मंत्रीमंडल का विस्तार किया तो उन्होंने सारे नवे मंत्रियों को मंत्रीमंडल में शामिल किया गया। तो इसके कांग्रेसी नेता मुनीष तिवाड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी के वर्करां पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने नौकरशाह को ज्यादा तरजीह दी है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्रीमंडल में कुछ भी नवा नहीं है, जिसनों लैके मीडिया सरकार का ज्यादा गुणगान कर रहा है। मंत्रिमंडल का केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल हुई है, विस्तार हुई है। उसमें से तीन चीज़ें मुख्य तौर पर निकल के आती हैं। पहला कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सेवानिवृत्त नौकरशाही है उनके ऊपर अटूट विश्वास है, और इसका कारण ये हो सकता है कि वो इतने वर्ष मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो क्योंकि ये नौकरशाही से घिरे रहते हैं तो वो अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कट गए हैं। अब जैसे कि हरदीप सिंह पुरी को तरक्की दी गई है। अब हरदीप सिंह पुरी का ना तो दिल्ली में ना पंजाब में ज़मीन पे कुछ नहीं है। उनका जो अमृतसर में हशर हुआ था वो आपके सामने ही है। और जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं जैसे राजीव प्रताप रूडी, अब बहुत ही टैलेंटेड आदमी हैं, चाहे सुधांशु त्रिवेदी की आप बात कर लीजिए, या वो नलिन कोहली जो उनके लिए पिछले 15 साल से चलचित्र पे लड़ता रहा है। इन लोगों को सबको कुल मिलाकर लब्बो लबाब ये है कि श्री नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सरकार नहीं चला सकते। ये जो सेवानिवृत्त बाबूशाही है यही सरकार चला सकती है। और दूसरा, कुछ जो भगौड़े हैं उन भगौड़ों को शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर एक चीज़ बहुत साफ तौर पर झलकती है कि इस सरकार में जो टैलेंट और बेंच स्ट्रेंथ की कमी है, जो पहले भी थी और अभी है, वो पूरी तरह से उजागर हुई। का श्री रविशंकर प्रसाद का सवाल है, मुझे लगता है कि ट्विटर ने उनकी बलि ले ली। अब जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां होती हैं वो रविशंकर प्रसाद से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, और उसी तरह से ये जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर हैं, तो आप टीवी वालों ने उनकी बलि ले ली। आपने उनका जाके कहा होगा प्रधानमंत्री जी से कि हम तो आपका वैसे ही गुणगान करते हैं, आपका वैसे ही प्रचार करते हैं, हाँ, और आपने ये जो सारे कानून हैं हमारे ऊपर क्यों लगा दिए। तो मुझे लगता है प्रकाश जावड़ेकर की बलि तो आप टीवी वालों को। देखो, ऐसा है कि भारत में जब से गणतंत्र बना है, जितने कैबिनेट के फेरबदल हुए हैं उन सारे फेरबदल में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता। तो नई बात क्या है, एसटी को भी प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाती है, नौजवानों को भी प्राथमिकता दी जाती है, जो दूर दराज से लोग चुन के आते हैं उनको भी प्राथमिकता दी जाती है। तो इसमें नई बात कौन सी। जिला तरनताਰਨ के पट्टी विधान सभा हल्के का रहने वाला नौजवान कुलसिंदर सिंह, जिसकी मौत नशे का टीका लगाने नाल हो गई, उसकी मृतक दे वारसां नूं पट्टी दाणा मंडी के नज़दीक पई मिली। इस मौके मृतक के पिता ने दस्सिया कि उसका लड़का नशा करता सी ते पिछले 2 महीने तो उसने नशा छड्डिया होया सी, पर उसकी टीके नाल मौत हो गई। इस मौके उन्होंने दस्सिया कि उन्होंने नौजवान लड़के की उम्र 40 साल सी ते वो अपने पिछे पत्नी मनप्रीत कौर ते एक लड़का ते लड़की नूं छड्ड गया। इस मौके इकत्तर इलाके के लोगों ने कहा कि इलाके में नशा सरेआम विक रहा है। इस मौके ASI गुरमीत सिंह ने दस्सिया कि उन्होंने वालों लाश नूं पोस्टमार्टम लई PT के हस्पताल में भेज दिता ते पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ते बनदी कार्रवाई की जाएगी। ਇਹ ਭਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਏਡਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਟੀ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਗੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਉਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ? ਪੱਟੀ ਸਭ ਕੋ ਮਿਲਦਾ। ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਖਾ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਊਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਲੀ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਾਗੇ ਸਿਰਿੰਜ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਕੇ ਘਰ ਪਈ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ सुनाउने हैं। का होगा या फिर गुरुनाम का संयुक्त मोर्चे का फैसला तो नहीं, अभी शादी हो गया। गुरुनाम सिंह की सोच हो सकती है ये चुनाव। चलो वो तो बिल्कुल ठीक है। ये तो संयुक्त मोर्चे का इंटरनल फैसला है अंदर का, तो उसमें तो कभी इस तरह की चर्चा नहीं आई। तो उनमें हो सकता है कि उनका विचार हो, बहुत लोगों का इस तरह का विचार है कि चुनाव में जा, लेकिन अभी ये फैसला नहीं है। आपका क्या मानना है? अभी इस पे नहीं हम कुछ कहते हैं अभी, क्योंकि जो मोर्चे का फैसला होगा क्या होगा। हमारा जो व्यक्तिगत है तो आंदोलनकारियों को चुनाव में नहीं जाना चाहिए। आंदोलन को नॉन पॉलिटिकल रहे और चुनाव से फायदा नहीं होगा। अब क्या पता क्या मिले। हर आदमी देखो, जो आदमी वोट देता है, अगर वो वोट दे रहा है तो चुनाव भी लड़ सकता है। पॉलिटिकल तो सभी होगा। अगर किसी ने वोट दे दी तो वो पॉलिटिकल हो गया, और अगर वो वोट नहीं देता तो ये नहीं कि वो नॉन पॉलिटिकल है। वोट तो हर आदमी को देना चाहिए, और जो आदमी वोट दे रहा हो चुनाव भी लड़ सकता है, उसको कोई बैन भी नहीं है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट देना चाहिए। अगर कोई वोट नहीं दे रहा, नोटा दबा रहा है, तो उसको क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है। आंदोलन भी वही आदमी करेगा जो वोट देता है। हाँ, वोट हम भी देते हैं। चुनाव नहीं, हम नहीं लड़ रहे। ये नहीं कहा कि सब आदमी चुनाव लड़ेंगे। भाई हमारा ये है कि हमें नहीं लड़ना चुनाव। हमने लड़कर देख लिया। आंदोलनकारी चुनाव लड़ता है तो उसको फायदा नहीं उसका होता, क्योंकि आम जनता उसको आंदोलन के हिसाब से देखती है। लोग सड़कों के पास में 10 बजे से और 12 बजे तक का गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, अपने ट्रैक्टर है, वो गाड़ी उसके हाईवे के पास में लगाएंगे, सड़क के किनारे खड़े होंगे। गैस के सिलेंडर हैं वे रखेंगे, अपना विरोध जताएंगे कि महंगाई है, हमारा महंगाई का विरोध है। सरकार ने जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही, लोग के रोजगार चले गए, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, फसलों के रेट नहीं मिल रहे। तो ये एक विरोध है हमारा। 2 घंटे का प्रोग्राम हमारा ये रहेगा। उनको आवाज उठानी चाहिए। भाई यूपी से गए हैं या पंजाब से गए हैं या जहां जहां से भी गए हैं, ये इशू पूरे देश का इशू है। तो जो भी मिनिस्टर यहाँ पे बने हैं तो उनको आवाज उठानी चाहिए उनको, और हमारे पक्ष में बात करनी चाहिए। नहीं तो जनता के बीच में जाएंगे तो जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा ना। वे जब जाएंगे तो लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे। थाली तो जनता ने बजाई थी। सरकार ने कहा कि थाली बजाओ, कोरोना भागेगा। अगर कोरोना से थाली बजाने से कोरोना भाग सकता है तो हॉर्न बजाने से भी भाई ये महंगाई भाग सकती है। हमारी जेब से जब पेट्रोल डले, कोई और डाल लगा जेब से। भाई हम भी आम आदमी हैं। डीजल के रेट बढ़ेंगे, सीएनजी के रेट बढ़ेंगे, गैस के रेट बढ़ेंगे, तो घर से ही तो जाएंगे, कोई सरकार देती है उसको। हम भी आम आदमी हैं। उनकी समस्या उठाना आंदोलनकारियों का, किसानों का हक है। और हमने तो और लोगों भी कहा जनता को कि जनता को सड़क पर आना चाहिए, जनता को अपनी बात कहनी चाहिए। जनता को डरने की जरूरत नहीं है कि आप अगर आंदोलन करोगे तो आपका थाने में नाम लिखा जाएगा। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ 2 ਮਈ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ 5 ਦਿਨ ਵਧੇ ਆ ਕਿ 35 ਵਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 25% ਤੋਂ ਉੱਪਰ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ 102 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ 186 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਕੁਝ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। देखो जी, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਇਹ ਜੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਦਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰੋਏ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਰਾਈਟ ਬਣਦੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੇਖੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇ ਘਟਦੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੇਖੋ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਏਗਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ, ਕੁੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲਟਾ ਵੱਜੂਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਰਹੀ, ਇੰਨਾ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਫੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੋਈ ਗੈਸ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਤਖਾਨ ਮਾਜਰੇ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲਾਂਦਿਆਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਗਵਾਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡੇਲੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਡੇਲੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਵਧਾ ਛੜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀ ਉਹਨੇ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਰਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਛਡਵਾ ਦਾਂਗਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ 3-3.5 ਦਾ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਂਦੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਛੱਡਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 5% ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ 20 ਪੈਸੇ 30 ਪੈਸੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ $149 ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ 45 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 32 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ $65 ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ 92 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮਨਾ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਖੜਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कोई चीज आम बंदा खरीद नहीं सकता। जेड़े दी 500 रुपये दिहाड़ी है वो कित्थे जाऊगा? ओदा सरकार दा जवाब हैगा। जनता नूं क्यों मारन ते तुले होए? इन्हां नूं शर्म नहीं आउंदी हैगी? डीजल कित्थे पहुंच गया, पेट्रोल कित्थे पहुंच गया? क्या करेंगे लोग? भी साडी महंगाई नूं नत्थ पाई जावे, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਰੋਂ ਦੀ ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 30-40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ 250-250 ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ANV ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।